السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن الامبريشن ماتيريال. انا الدكتور عبدالله السعداني Assistant Professor of Dental Biomaterials Vision Colleges of Dentistry and Nursing رياض Kingdom of Saudi Arabia. اولا بشكر اخي وصديقي الدكتور مازن دوماني على اتاحة الفرصة ليا للمشاركة في التجمع العلمي ده. احنا كلنا بنشتغل بالامبريشن ماتيريالز اكيد كاطباء اسنان، بس عايزين النهارده نتكلم عنها شويه. What is the definition of the impression materials? Impression materials are the materials used for recording the accurate form and dimensions of the oral tissue. هي المواد اللي احنا بنستخدمها لتسجيل الشكل والأبعاد الدقيقة للأورال تيشو. الامبريشن ماتيريالز بتسجل النيجاتيف ريبرودكشن للتيشو. واي بعد كده لما بنصبها كاست وموديل وداي، فهي الكاست والموديل بيسجل لنا البوزيتيف ريبرودكشن للتيشو. اوكي، احنا قلنا في الديفينيشن accurate form and dimensions، يبقى يهمنا جدا في الامبريشن ماتيريالز هو الاكيوسي. What the definition of the accuracy? Accuracy is the ability of the impression material to record the fine details. هي مقدرة الامبريشن materials لتسجيل التفاصيل الدقيقة. While stability is the ability of the impression material to maintain the recorded fine details. هي مقدرتها على الحفاظ على التفاصيل الدقيقة المسجلة. اوكي، طيب الاكيوسي والستابيليتي في فاكتور افكتنج ليهم، في عوامل بتأثر فيهم. What the factor affecting the accuracy of the impression materials? Number one, the impression materials must have a high flow at the beginning to record fine details. Number two, the impression must be adhere to the tray، وهنتكلم عن التري في السلايد الجاية. اوكي. Number three, the impression materials must have no or minimal dimensional changes during setting. يعني لازم ما يكونش ليها نهائي او نسب بسيطة جدا تغير في الابعاد وهي بتنتقل من الحالة السوفت الى الحالة الهارد. The impression materials also must have no or minimal dimensional changes during storage or disinfection. The impression material must be elastic، والالاستيستي ده من اهم البوينت المفروض ان هي تكون موجودة في الامبريشن ماتيريال. ليه؟ لان التوث سيرفيس بكر ولينجوال والاورال تيشو ما هماش ستريت، فيهم اندر كات. لو الامبريشن ماتيريال مش الاستيك فده معناه ان during removal from the oral tissue during removal from the patient mouth يا اما هيحدث معايا permanent deformation، تشوه كامل في الامبريشن ماتيريالز، وده هيعوقها ان هي تعمل ريكوردنج للاندر كات، يا اما هيحصل لها فراكشر وبرضه مش هنستطيع ان احنا نعمل ريكوردنج للاندر كات. يبقى عشان كده لابد ان الامبريشن ماتيريال تكون elastic. The impression material must be compatible with the model and die materials. احنا عارفين ان احنا بعد ما بننهي الامبريشن بنعمل له casting او boring with the die and model materials. لو الامبريشن materials المفروض ما يكونش فيه separating medium between the impression and model and die. المفروض ان الامبريشن materials ما يكونش ليها اي negative effect على السيتنج بتاع الموديل والداي materials. المفروض ايضا ان الامبريشن materials don't have any negative effect on the surface properties of the dye and model materials. طيب لسه قايلين احنا هنتكلم عن التري. ما معنى التري؟ التري هي equipments used to hold the material for taking impression. اوكي. طيب ايه انواع التري؟ التري عندنا اكتر من نوع، بنقسمهم according to three main category.
category number 1 according to size. according to size عندنا quadrant tray covering the one half of the arch, sectional tray covering the anterior or posterior portion of the arch. والأشهر الفول tray وهي tray covering the entire surface of the arch. category number 2 according to surface of the tray. في عندنا smooth surface وفي tray with the perforated surface هنا بيتحكم عادة في الادهيجن ما بين الامبريشن ماتيريالز وما بين التري. category number 3 accordingly التايبس. عندنا two types of the tray. أول types بنقول عليه الستوك تري وهي بتبقى tray already ready made موجودة with the various size various style various materials. في منها metallic في منها plastic tray. السايز في منه number 1 size 1 size 2 size 3 أو size small medium large. ودي عادة بستخدمها في البرايمري impression. بعد ما باخد البرايمري impression بصبه study cast أو بعمل له casting with cast material to fabricate study cast. الستادي كاست ده بعمل عليه النوع التاني من التري اللي احنا بنسميها special tray for specific patient fabricated from study cast. اوكي يبقى عرفنا الثلاث انواع من التري. اوكي what is the classification of the impression materials. impression materials بنصنفها بطرق عدة بس أشهر classification للimpression materials هنذكرهم هم 4 classification. number 1 according to the manner of setting. بتنتقل من الحالة السوفت إلى الحالة الهارد عن طريق إيه؟ في عندنا 2 types من الكلاسيفيكيشن يعني 2 types من المانر of setting يا إما physical وهو reversible يا إما chemical. physical الماتيريال بتنتقل من الحالة السوفت إلى الحالة الهارد by cooling ومن الحالة الهارد إلى الحالة السوفت by heating. يعني الماتيريال بتكون هارد بنعمل لها هيتنج بنسخنها شوية فبتتحول إلى الحالة السوفت ناخد بيها الامبريشن بتكون سوفت عشان يكون ليها هاي فلو فبتعمل لي ريكوردنج للفاين ديتيلز بيحصل لها كولينج inside the patient mouth بعد كده تتحول إلى الحالة الهارد. أشهر نوعين فيهم هما الامبريشن كومباوند والأجار. أما الكيميكال فهو عن طريق الكيميكال رياكشن وده irreversible يعني هتنتقل من الحالة السوفت إلى الحالة الهارد وخلاص ما ينفعش ترجع تاني للسوفت لأن بيبقى التحول عن طريق الكيميكال رياكشن وده أشهر أنواعها اللي هي الزنك أوكسايد إيجينول بلاستر امبريشن ماتيريالز الألجينيت والإلاستومرز أو الرابر بيز. اوكي تاني كلاسيفيكيشن وده اهم واشهر كلاسيفيكيشن اللي هو according to behavior after setting. الماتيريال قلنا ان من اهم النقط فيها عشان نحافظ على الاكيوسي من اهم الفاكتور افكتنج ليها للحفاظ على الاكيوسي اللي هي الالاستيستي. الماتيريال بنفضل ان هي تكون الاستيستي فالامبريشن ماتيريال افتر سيتنج يا اما تكون الاستيك يا اما تكون non elastic او rigid impression material. قلنا ان اهمية الالاستيستي ان هي بتساعدنا على removal from the mouth بتعمل recording للاندر كات بيحصل لها recovering after removal من الاندر كات. اشهر انواعها الهيدروكولويدز اللي هي الاجار اجار والالجينيت والنوع التاني اللي هو كل الرابر بيز اللي هي سواء بوليسلفايد بوليإيثرز وسيليكون سواء addition or condensation silicone.
اما النون الاستيك او الريجيد امبريشن ماتيريالز فدي بيحصل لها permanent deformation or fracture during removal from the undercut، وفي منها 3 انواع اللي هي الامبريشن كومباوند، بلاستر اوف باريس، والزنك اوكسايد ايجينول. تالت classification بيكون according للaccuracy. فلو هي highly accuracy هستخدمها في السكندري امبريشن، لو هي low accuracy هستخدمها في البرايمري امبريشن. يبقى فيها primary impression بالستوك تري زي الكومباوند امبريشن ماتيريالز والالجينيت امبريشن ماتيريالز. اما السكندري امبريشن فبستخدم معاها الهايلي اكيوسي زي الزنك اوكسايد ايجينول، زي بلاستر اوف باريس، زي الاجار امبريشن ماتيريالز، وزي كل انواع الرابر بيز امبريشن ماتيريالز. طبعا انا ابتسمت لان كلنا بنستخدم الجينيت او معظم الناس بتستخدم الجينيت في الحالات كلها، فلا الالجينيت ما هوش highly accuracy impression materials. classification الرابع according to uses، و according to uses ده انا بحس ان الكلاسيفيكيشن ده مجمع الكلاسيفيكيشن معلومات من الكلاسيفيكيشن اللي قبلها. يعني ايه؟ يعني الامبريشن ماتيريالز اللي بستخدمها مع الادنشلس بيشنت عادة بتكون هي كل الامبريشن ماتيريالز، سواء بلاستر اوف باريس، كومباوند، كل الهيدروكولايدز، كل الزنك اوكسايد ايجينول، وكل الرابر بيز امبريشن ماتيريالز. اما مع البارشالي ادنشلس بيشنت فانا محتاج كل الالاستيك امبريشن ماتيريالز فقط لا غير، فساعتها بستخدم يا اما الهيدروكولايدز يا اما الرابر بيز impression materials. اتكلمنا عن كلاسيفيكيشن وعرفنا انواع الكلاسيفيكيشن للامبريشن ماتيريالز. عايزين نتكلم عن كل امبريشن ماتيريالز على حده، بس هنتكلم عليهم عن طريق الكلاسيفيكيشن التاني، يعني هنقسمهم الى non elastic impression materials ونشرحهم، و elastic impression materials ونشرحها. اول نوع في النون elastic impression materials وده old fashion اللي هو plaster of Paris. plaster of Paris ده هو rarely used now because it's very rigid and can be easily fractured when removed from the patient mouth. هو rigid جدا وبيحصل له easily fracture from the patient mouth. اوكي، بستخدمه في السكندري امبريشن للادنشلس بيشنت. بستخدمه في السكندري امبريشن ليه؟ لان له اكيوسي عاليه. بستخدمه في الادنشلس بيشنت ليه؟ لان هو ريجيد. اوكي، طيب بيتكون من ايه البلاستر اوف باريس؟ بيتكون من بيتا كالسيوم سلفيت هيمي هيدريت. كل البلاستر حتى الستون ماتيريال بتتكون من كالسيوم سلفيت هيماهيدريت، في منها الفا في منها بيتا، لكن البلاستر اوف باريس بيتكون من بيتا سلفيت هيماهيدريت مضاف اليه موديفايرز وناتشورال جام عشان تحاول تحسن من الريجيديتي بتاعته، فليفرنج ايجنت عشان انا بستخدمه انترا اورال، كلرنج ماتيريال عشان تعمل لي انديكيتنج للسيتنج بتاعه، وبوتاتو ستارش. الليكويد طبعا ووتر، الليكويد عندنا في البلاستر اوف باريس ووتر. اوكي، سيتنج ميكانيزم البيتا كالسيوم سلفيت هيميهيدريت لما بضيف عليها ميه بتتحول الى كالسيوم سلفيت داي هيدريت بالاضافه الى الهيت. اوكي، بيجي لنا ازاي؟ سبلايد فورم. الاشكال اللي انا بعتمد عليها عاده بيكون powdered in well sealed container، بيجي لنا as a powder in well sealed container عندنا. طيب بحتاج ايه عشان اعمل له manipulation؟ بحتاج العادي بتاعنا كلنا رابر باول وستانلس ستيل سباتولا. اوكي، بحتاج رابر باول والستانلس ستيل سباتولا. بحتاج طبعا سبيشال تري لان انا بستخدمه في السكندري امبريشن. طيب بعمل له ميكس ازاي او بعمل له مانيبيوليشن ازاي؟ اول حاجه لازم اظبط البروبورشنال بتاعتنا اللي هي باودر ليكويد بروبورشنال.
نسبة البودر 100 مللي جرام، الليكويد 50 مللي لتر، او عشان النسب عندنا بتختلف يبقى لكل 100 مللي جرام هحط 50، لكل 100 جرام انا اسف 50 مللي لتر ووتر. اوكي، بعمله الميكسينج بتاعنا بيكون with vigorous motion against rubber bowl wall. اوكي، اهم النقط عندنا ايه بقى البارتس بتاعت البلاستر امبريشن ماتيريال؟ احنا نقدر من تخيلنا نعرف بعض البارتس بتاعتنا. يعني احنا قلنا ان احنا بنستخدمه في السكندري امبريشن، يبقى له اكيوسي عاليه، يبقى بالتالي له هاي فلو، يبقى له هاي فلو، عشان كده بيعمل اكسلنت ريكوردنج للفاين ديتيلز. طيب احنا عاده كل البلاسترز او كل الستون برودكتس بيكون عندنا فيها اكسبانشن، لكن هنا في بلاستر اوف باريس نسبة dimensional change في السيتنج بتكون قليلة جدا عشان حطوا عليه anti expansion additives، موجود فيها anti expansion additives، فعشان كده dimensional changes عندنا بتكون on setting بتكون negligible. اما dimensional changes on storage بيكون في نسبة من dimensional changes. ليه؟ لانه بيحصل له contraction، لان هو بيكون فيه water، فلو عملنا له storage بيحصل له loss of water، فبيحصل معانا بعض الكونتراكشن او بعض الشرينكج. بلاستر اوف باريس non elastic، يبقى اكيد rigid impression materials ممكن يحصل لها permanent deformation او fracture during removal من البيشنت ماوث. اوكي، بحتاج عشان هو بلاستر اوف باريس نفس الماتيريال بتاعت الستون، فانا بضطر ان انا احتاج separating medium عشان خاطر لما يجي افصل الكاست من الامبريشن ماتيريالز. اوكي، دي اهم البارتس واهم المعلومات عن البلاستر اوف باريس. تاني نوع عندنا في النون الاستيك امبريشن ماتيريالز اللي هي الامبريشن كومباوند. الامبريشن كومباوند بتتكون من ايه؟ عايزين نرجع تاني نعيد الذاكرة في الكلاسيفيكيشن. الكومباوند بيحصل له سيتنج ازاي؟ عن طريق الهيتنج. هيتنج يحصل له سوفتنج، وبعد كده لما يحصل له كولينج يحصل له هاردنج، يبقى هو فيزيكال، يبقى هو ريفرسبل. طيب ليه بنقول الكلام ده؟ عشان اي ماتيريال بتكون ريفرسبل بيكون عادة فيها ثيرموبلاستيك ماتيريال، ده في الكومبوزيشن بتاعها زي الناتشورال ريزن وواكسز. دي من الماتيريالز اللي هي بتدينا الثيرموبلاستيك افكت للامبريشن ماتيريالز. تاني حاجة طبعا عشان الكونسستنسي وعشان خاطر السترينث لازم يكون في فيلرز. فيلرز زي التراك، لازم يكون فيها بلاستسايزر برضو عشان تتحكم في الفيسكوستي للماتيريالز. بتجينا في اشكال ايه؟ بتجينا يا اما في اشكال شيتس، يا اما كاكس، يا اما كونز، يا اما ستاكس. دي اشهر الاشكال اللي بتجينا فيها الامبريشن كومباوند. اوكي، ايه بقى خصائص الامبريشن كومباوند عندنا؟ طبعا برضو من الكلام نستطيع ان احنا نعرف الامبريشن كومباوند هي من المواد اللي احنا بنستخدمها في البرايمري امبريشن، يبقى الاكيوسي بتاعتها مش عاليه، يبقى الفلو بتاعها at the beginning ما بيكونش عالي، ملهاش high flow at the beginning to record fine details. تاني بارتز عندنا هي للأسف ليها highly dimensional changes. ليه؟ عشان ليها high coefficient of thermal expansion، يعني معامل تمدد حراري كبير، وده عادة بيحصل معانا في غالبية المواد اللي بتكون thermoplastic materials. اوكي، هي rigid impression materials زي ما هنقول عليها في البلاستر اوف باريس، وزي ما هنقول في الزنك اوكسايد ايجينول يبقى بيحصل لها distortion during removal from the oral cavity.
هي عشان نعمل لها removing بنستطيع ان احنا نعمل لها re-softening و re-impression تاني، وتستطيع ان هي capable to addition، يعني نستطيع ان احنا بنعمل لها addition للimpression materials can be added. اوكي، اخر حاجة ما بنحتاجش نعمل لها separating medium وهي compatible with the model and dye materials. ايه الانواع بتاعه الامبريشن كومباوندز؟ في نوعين رئيسيين للامبريشن كومباوندز بنحددهم، هم تايب 1 وتايب 2. بنحددهم ازاي؟ نحددهم عن نسبه الماتيريالز اللي بيحصل لها فلو at 45 degrees Celsius. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بمنتهى البساطه بنيجي عند درجه حراره 45 وبشوف مقدار الماتيريالز اللي حصل لها فلو نسبته قد ايه. فلو الماتيريالز اللي حصل لها فلو 85% at 45 degree يبقى دي تايب 1 اللي هي low fusing materials، والشكل بتاعها اللي بتجينا فيه يا اما ستاكس يا اما كونز. تاني باجي عند درجة حرارة 45 وانا بعمل سوفتنج للماتيريال وبشوف قد ايه من الماتيريال بدأ يحصل له فلو. لو 85% يبقى دي بسميها تايب 1 او لو فيوزنج ماتيريالز. الشكل الاشهر ليها اللي هي الستاكس والكونز. اما الهاي فيوزنج ماتيريالز فهي بيكون حصل لها فلو at 70% at 45 degrees Celsius، يعني 70% منها حصل له فلو عند درجة حرارة 45 درجة مئوية. اوكي، بتكون الشكل بتاعها يا اما شيتس يا اما كاكس، ودي عادة بتكون ريجيد والفلويدتي بتاعتها بتكون قليلة. الابليكيشن، استخداماتنا للامبريشن كومباوند، احنا كنا زمان بنستخدم الامبريشن كومباوند استخدامات اكتر من كده، قلت جدا استخدامات الامبريشن كومباوند، بقى يستخدم فيه حاجه او اتنين بالكتير. كنا بنستخدمه في البرايمري امبريشن ماتيريالز مع الستوك تري، وكنا بنستخدم فيها تايب 1 امبريشن ماتيريالز، كنا بنعمل له سوفتنج في الووتر باث ده، وبعد كده نضعه في فم المريض وناخد بيه البرايمري امبريشن، والبيشنت اهو اديشنال بيشنت. ليه؟ عشان ما يكونش فيه اي اندر كات لان هي ريجيد ماتيريالز. الاستخدام التاني كنا بنستخدمه سنجل امبريشن مع كابر باند، وده برضه بنستخدم فيه تايب 1 امبريشن ماتيريالز، بنعمل سنجل امبريشن لسنجل توث اونلي. طبعا بنبقى ضامنين ان هنا ما فيهاش اي اندر كات، والا كان الامبريشن difficult, very difficult to remove from the oral cavity. تالت امبريشن عندنا، وده الاستخدام الاشهر واللي لا يزال بنستخدمه، اللي هو peripheral seal ليه special tray before taking secondary impression with zinc oxide ethanol، وده بستخدم فيه type 1 كونز، اشهر انواعنا الكونز في type 1. واخر استخدام اللي هو wash impression، باخد primary impression بالكومباوند وبعدين بعمل له بعض trimming وبستخدمه كسبيشال تري للبيشنت عشان اخد بيه secondary impression، وده بستخدم فيه type 2 compound عندنا بستخدمه ك wash impression technique. اتكلمنا دلوقتي عن الكومباوند وعرفنا الكومبوزيشن بتاعه وعرفنا البروبرتيز بتاعته وعرفنا الابليكيشن بتاعته. اخر نوع عندنا في النون الاستيك امبريشن ماتيريالز هو الزنك اوكسايد ايجينول امبريشن ماتيريالز، وده اكتر واحد فيهم لا يزال بيستخدم الى الان. بيجيلنا ازاي زنك اوكسايد امبريشن ماتيريال؟ في تو بيست ان كونتراست كلر، واحد فيهم بيكون البيز والتاني الكاتاليست. عادة الكاتاليست هو اللي بيكون لايت ان كلر، هو اللي بيكون اللون الافتح وبيبقى في ميتاليك كولابسبل تيوبس عندنا. اوكي سوري. البيست الاولانيه بنقول عليها البيز
بيست، والبيس بيست دي زي ما قلنا بتبقى هي الداركر ان كلر، وهي بتتكون من زنك اوكسايد بنسبة 80%، inert oil بنسبة 15%. second بيست، ودي بيبقى الكومبوننت فيها اكتر شوية، اللي هي بيبقى فيها الاكسلريتور بيست، ودي بيكون فيها يا اما ايجينول from 12 to 15%، وده طبعا هو المين رياكتيف انجريدينت، يا اما احيانا عشان في ناس كتير بتكون سنسيتيف للايجينول وبيعمل لها irritation بنستخدم بداله oil of gloves، وده بيستخدم instead of ايجينول عشان هو less irritation than ايجينول. واحيانا ودلوقتي بقى في non ايجينول impression materials. في جام روزن 65%، also في فيلر عشان يديني السترينث ويديني الفيسكوستي adequate viscosity. في المغنيسيوم كلورايد as accelerator، وفي الميوتشرز، والميوتشرز دي مهمة جدا 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 عشان هي اللي بتعمل لي الهيدروليسيس، هي اللي بتدوب الزنك اوكسايد وبتخلي منه شكل الزنك اوكسايد ايجانوليت، فهي مهمة جدا في الرياكشن، فبنضيف بعض الاماونت اوف ووتر، وبيكون عندنا الانرت اويلز as plasticizers. عرفنا الكومبوننت بتاعته وقلنا الرولز بتاعت كل واحدة. المانيبيوليشن بتاعتنا بنحتاج يا اما جلاس لاب او اويل ريزيستنس بيبر باد وستانلس ستيل سباتولا. بنحتاج سبيشال تري عشان احنا بنستخدمها في السكندري امبريشن. نعملها ازاي؟ بنضع 2 equal length من ال 2 بيست عشان نبقى ضمننا ان هي النسب متساوية، اوكي، وبنعملها homogeneous mix without stress it obtains، يعني يكون الكالر الفاينل كالر بتاعنا بيكون homogeneous، اوكي. بنتحكم ازاي في setting time؟ طبعا ده chemical reaction، فالمين كنترول للسيتنج تايم هو الهيت، يعني لو استخدمنا هاي تمبريتشر وهيوميديتي فيها نقط من الووتر هيحصل اكسلريشن للسيتنج تايم. لو استخدمنا كول جلاس سلاب بارده فده هيقلل لنا السيتنج، بيعمل ريتاردنج للسيتنج تايم، يعني هيطول سيتنج تايم وهيقلل السيتنج رياكشن. بنستخدمه فين؟ نون الاستيك يبقى dangerous patient، high accuracy يبقى secondary impression في ال completely dangerous patient. اوكي، ايه الخصائص بتاعه الزنك properties بتاعه الزنك اوكسايد ايجينول؟ مادام قلنا highly accuracy يبقى الفلو بتاعه عالي، very accurate flow، عشان هو highly flowed، عشان كده احنا بنستخدمه في السكندري impression. تاني حاجة الdimensional changes during setting 0.1%، ودي قليلة جدا، very minimal dimensional changes. during storage no dimensional changes during storage. هو طبعا قلنا non elastic يبقى rigid impression materials، صعب جدا ان انا استخدمه مع dangerous patient. هو compatible with the dye materials. لكن نقطة مهمة جدا عندنا ان الايجينول irritant to the patient mouth. many patient mouth had irritation from ايجينول، عشان كده بنستخدم non ايجينول zinc oxide impression materials. هو بيعمل adherence برضه للتيشو، عشان كده prefer to cover the lip at the cheek of the patient with petroleum gel Vaseline before making impression. هو بيمسك في السوفت تيشو بتاع البيشنت، فعشان كده بيفضل ان احنا نعمل application للفازلين before impression. هو can be added،
يعني نستطيع ان احنا نعمل له addition و correction للزنك اوكسايد الجينول impression materials. اوكي، احنا كده اتكلمنا عن النون elastic impression materials، وقلنا اشهر انواعها اللي هي بلاستر اوف باريس، وقلنا انه مبقاش يستخدم الان، وقلنا الكومباوند، قلنا في منه انواع بتستخدم وفي منه انواع لا تستخدم، وقلنا اخر واحد الزنك اوكسايد الجينول، قلنا ان هو اكتر نوع فيهم بيتم استخدامه في الفترة الحالية. الان هنتكلم عن الالاستيك امبريشن ماتيريالز. elastic impression materials في منها two major types، هما الهيدروكولويد و rubber base impression materials. هيدروكولويد في منها الاجار اجار والالجينيت، وده اشهر impression material عندنا. اما rubber base impression material في منها البوليسلفايد، السيليكون سواء addition or condensation silicone، والبولي ايثر impression materials. نتكلم اول حاجه عن الهيدروكولويد impression materials. احنا قلنا استخدام كلمه الهيدروكولويد اكتر من مره. يعني ايه هيدروكولويد؟ هيدروكولويد دي كلمه من شقين، كلمه الهيدرو وكلمه الكولويد. الكولويد ده عباره عن state of matter particles فيها اللي هي dispersed، فيها two phases، في dispersed phases وفيها dispersion medium. فيها مادة dispersed داخل مادة. المادة dispersed بتكون uniform distributed، ما هياش solvent، ما هياش دايبة، هي موزعة بالتساوي in the dispersion medium. يبقى الهيدروكولويد كلمة من شقين، فيها هيدرو وفيها كولويد. الكولويد state of matter in which dispersed phase uniformly distributed in the dispersion medium. لما بيكون dispersion medium water بسميها هيدرو. اوكي، هيدرو دي مشتقة للمية، يبقى هي two state فيها dispersion phase و dispersed phase، او dispersion medium و dispersed phase. dispersed phase بتكون uniformly distributed in the dispersion medium. dispersion medium عندنا لما بتكون water بسميها هيدروكولويد. هيدروكولويد بتكون في شكلين اتنين، يا اما solution يا اما جل، يا اما صلب اللي هي viscous liquid phase، يا اما جل اللي هي jelly like phase. بتتحول من السوليوشن للجيليشن عن طريقين اتنين اللي هما نفسهم المانر اوف سيتنج، يا اما فيزيكال يا اما كيميكال. فيزيكال زي الاجار اجار، وكيميكال زي الالجينيت. فيزيكال زي الاجار اجار باي هيتنج وكولينج، اما الكيميكال لايك الالجينيت اللي هو كيميكال رياكشن. طيب هنشرح، انا معلش اتكلمت في الاول شويه في حاجه فيزيكال مانر شويه بس عشان نفهم ما هو مصطلح الهيدروكولويد. هنتكلم عن ان الهيدروكولويد دي ليها خصائص مشهوره فيها جدا، هنلاقيها دايما في الالجينيت، وهنعمل دايما يعني تفكيرنا فيها في الالجينيت، وهتكون موجوده في الاجار اجار. اول حاجه عندنا اللي هي dimension stability. هيدروكولويد تاني هي particles uniformly distributed in the dispersion medium اللي هو ايه؟ الووتر. طيب هل الحالة لما بتتحول من السوليوشن الى الجل فورم، الووتر ده بيحصل له ايه؟ بيتنيه داخل الماتيريالز. الماتيريالز دي containing water. ده معناه ايه؟ او اهميته ايه في الدايمنشن ستابيليتي؟ اهميته ان انا الماتيريال دي not dimensionally stable، يعني بمجرد ان انا اخد الامبريشن، بمجرد ان انا اخد الامبريشن لازم اعمل له بورينج على طول، لانه لو سبته في الاوبن اير الووتر ده بيحصل له collection on the surface and evaporation، والماتيريال بيحصل لها shrinkage. فبنسمي العمليه دي باسم السيناريسيس. السيناريسيس ان الماتيريالز لما بتترك في الهواء بعد الامبريشن بيحصل loss of water and shrink، فالماتيريال
حجمها ما بيبقاش مساوي لحجم الاورال تيشو اللي خدته، وده بسميه سينارسيس. طب هل من الممكن ان انا اعمل لها ستورج بدل ما هي في الاوبن اير في الووتر؟ لا، هيحصل العكس. الماتيريال هتبقى ادزورب للووتر وهيحصل لها اكسبانشن. الماتيريال هيحصل لها ادزورب للووتر هيحصل لها اكسبانشن، برضه هيحصل دايمنشنال تشينج. يبقى ايه الحل؟ الحل immediate pouring للامبريشن هيدروكولويد امبريشن materials، او لو هعمل لها storage هيبقى stored in 100% of humidity. يبقى من اهم البروبرتيز واول بروبرتيز عندنا للهيدروكولويد هو الدايمنشنال stability. تاني بروبرتيز عندنا وهي مهمة جدا جدا، ان بما ان الامبريشن ماتيريالز فيها ووتر فهي affect للسيرفيس بروبرتيز and setting of model materials. بتأثر على السيرفيس بروبرتيز بتاعة الموديل ماتيريالز، بتخليها soft، تعمل لها softening، وبتؤثر على السيتنج بتاع الموديل ماتيريالز. طب عشان اتجاوز القصة دي لازم اعمل لها dipping in 2% potassium sulfate solution before pouring the by gypsum model، عشان امنع السوفتنينج سيرفيس وعشان ما اثرش على السيتنج اوف ذا جيبسون ماتيريالز. اوكي. تالت خاصيه ليها هي ان السترينث، وخصوصا التينج سترينث، قابليتها على التقطع ضعيفه جدا. فده انا بقدر اتجاوزه بنقطتين اتنين، ان لازم الثيكنس of the impression materials not less than 4 ملم، ان لازم تخانة الامبريشن ماتيريالز ما تقلش عن 4 ملم. يعني لو ستوك تري لازم الستوك تري تكون wider than oral tissue wider than the arch by 4 ملم. Another methods for overcoming the low tear strength، الطريقة التانية هي ان انا لازم during removal اعمل لها snap shot removal parallel to the long axis of the tooth. شيلها مرة واحدة بسرعة parallel to the long axis of the tooth عشان اقلل التيرنج بتاعتها وازود التير ريزيستنس ليها. اوكي. يبقى اهم 3 خصائص عندنا في الهيدروكولويد ان هي dimensional unstable نتيجة وجود الووتر، فبنمنع السينارسيس والامبيبيشن بان احنا نعمل لها immediate pouring. تاني حاجة ان هي بتأثر على السيتنج والسيرفيس بروبرتيز اوف موديل ماتيريالز، جبسون موديل ماتيريالز، فلازم اعمل لها dipping in 2% potassium sulfate before pouring to avoid a softening surface of the model materials. تالت حاجة ان ليها low tear strength، فلذلك لازم الثيكنس بتاع الامبريشن ماتيريالز يكون minimum 4 ملم، و snap removal rapid rate removal parallel to the long axis of the tooth. هنتكلم عن أول نوع فيها اللي هو الأجار أو reversible hydrocolloids. الأجار ده polysaccharides obtained from special seaweed، الطحالب كان polysaccharides متاخد منها، وهو أول نوع impression material flexible يتم استخدامه. First successful elastic impression materials used in the dentistry. الكومبوزيشن بتاعنا بيتكون طبعا من polysaccharides اللي هي الأجار from 13 to 15%. polysaccharides act as dispersant phase. dispersion medium water هو hydrocolloid، يبقى 83% as dispersion medium. also في borax 0.2% act as strengthening agent وincrease viscosity. لكن البوراكس retarded للسيتنج بتاع الجبسون برودكت بتاع الموديل
كاست ماتيريالز. فعشان كده لازم اضع بعض الماتيريالز اللي تعمل كاونتر اكتنج للبورس، واشهرها البوتاسيوم سلفيت اللي انا لسه بتكلم عنه، بعمل فيها ديبنج البيرسنت بتاعته 2%. اوكي. والفيلرز عشان يحدد السترينثينج، الفيسكوسيتي والريجيديتي، واشهر انواع الفيلرز اللي هي السيليكا والواكس. طيب يبقى هي بتتكون من dispersed phase اللي هو polysaccharides اللي هو الاجار، dispersion medium water، borax strengthening agent increase الفيسكوسيتي، لكن هو بيعمل retardation للsetting of the model materials، فبضع counteracting agent له هو البوتاسيوم سلفيت، والفيلر add strengthening agent also. ايه الخصائص بتاعته؟ السائلين منهم 3 مهمين جدا. accuracy بتاعته هو high flow و high accuracy، عشان كده انا بقدر استخدمه مع ال secondary impression. تاني حاجة هو بيحصل له adherence to the tray by perforated tray، لازم يكون التري اللي بنستخدمها مع perforated tray dimensional unstable، عشان بيكون عنده يا اما synthesis يا اما impression. بعالجهم تاني بالimmediate casting او immediate boring فيها، او ان نعمل له storage في 100% relative humidity. اوكي. تالت properties عندنا elasticity او elastic recovery by 98.8%، ودي high percent very high percent. compatibility with the dye materials هو بيأثر عشان هو hydrocolloid على السيرفيس properties وعلى السيتنج في الداي ماتيريالز، فعشان كده لازم ارجع اعمل له dipping في 2% potassium sulfate before boring عشان ما يأثرليش، عشان to avoid the softening of the model surface عندنا. اوكي. الميكانيكال بروبرتيز عندنا strength والتير strength قليلين، عشان كده بعمل لهم overcoming بالثيكنس 4 mm thickness of the impression materials رقم 1، و rapid rate removal of the impression materials. احنا من شرحنا للمادة من فهمنا للمادة دي في انهي كاتيجوري بنستطيع ان احنا نستنتج ونعرف البروبرتيز بتاعتها. انا اعلم ان الماتيريال بيكون فيه احيانا كلام بيكون دمه تقيل شويه وصعب، بس اهميه الماتيريال ان هي تربط البروبرتيز الخصائص بتاعه الماده بالكومبوزيشن بتاعها. الكومبوزيشن بيأثر تأثير كلي وجزئي على الخصائص بتاع الماده، فبالتالي بنستطيع استخدامها بالطريقه الامثل اللي تحقق لنا افضل النتائج في طب الاسنان. اوكي. الاجار بيكون سبلايد ازاي؟ شكله هو له sensitive equipment، وده اللي بقى الان ما بقيناش نستخدمه بسبب السنسيتيف تكنيك والسنسيتيف equipment بتاعته. هو بيجي في شكل الجل، بنحوله من شكل الجل لشكل السوفت. ازاي؟ شكل الجل بيجي في اما سيلد كونتينر يا اما ميتاليك تيوبس يا اما سيمنج ماتيريال، والسيمنج ده في منها جلاس وبلاستيك سيمنج ماتيريالز بيحصل لها فيتنج في الكارتريج زي بالظبط فكره الانافيزيا، يا اما بيكون في بري لودد سيرنج. طيب بنعمل له مانيبيوليشن ازاي؟ هو بيحتاج لسبيشال اكويبمنت، حتى بيحتاج لسبيشال تري، وده اللي بيخلينا مبقيناش نستخدمه اكتر في الفتره الحاليه، بقى قل استخدامه كتير قوي عن زمان. هو بيحتاج هيدروكولويد كونديشنر. الهيدروكولويد كونديشنر ده فيه تلاتة تيوبس او 3 كونتينر. الكونتينر الاولاني بيتم فيه البويلنج او اللاكويفيكيشن اوف ذا ماتيريال، بحول فيه الماتيريال من الحاله الجل اللي هو جايني فيها للحاله السوفت، بان انا بحطه في كونديشنر او كونتينر في ووتر درجه حرارتها 100 degree Celsius، بحطه لمده 10 minutes، بعدين بشيله بحطه في الستورج كومبارتمنت. الستورج كومبارتمنت بعمل له ستورج فيه ل 24 ساعه اي وقت انا عايزه
في درجة حرارة 65 degrees Celsius until use. يعني أنا بحوله أول اليوم وأنا داخل العيادة من الجل ستيت للسوفت ستيت بإن أنا أحطه في boiling or liquefaction compartment for 10 minutes at 100 degrees Celsius. بعد كده بنقله إلى الستورج compartment بتبقى فيها درجة حرارة الووتر 65 بضعه فيها until use. before using طبعا عشان ما اقدرش استخدمه في درجة حرارة 65 هيعمل very irritation و very burning sensation to the patient. بحطه في conditioning or tempering compartment اللي هي التالتة واللي هي بتقلل درجة حرارته من 65 إلى 46 degrees Celsius for 2 minutes before using. يبقى أنا هو بيجيني في الجل ستيت بيبقى عندي كونتينرز معينه في 3 كومبارتمنت. الاولانيه ليكويفاكشن بضعه فيها اول اليوم 10 minutes at 100 degrees Celsius. بعدين بنقله للستورج كومبارتمنت وبضعه فيه in the water at 65 degrees Celsius until use. بستخدمه فيه ستورج بحفظه فيه طول اليوم. وبعدين لما بيجيني البيشنت قبل ما بستخدمه بضعه في conditioning or tempering compartment الجزء الثالث وده بقلل فيه درجة حرارته from 65 degrees Celsius to 46 degrees Celsius for 2 or 3 minutes with the material. وبعد كده بضعه في التري. طب انا بضعه في اي تري؟ لا، التري بتاعته special tray. special tray بيكون مش سبيشال تري بتاعتنا اللي احنا بنستخدمها في السكندري امبريشن، لا هي بريفريتد تري تانية بس ليها سبيشال اكويبمنت بيكون فيها ووتر كولينج تيوب بتبقى موجودة تحتها بتوصل فيها كولينج تيوب بيبقى فيها ووتر. درجة حرارة الووتر دي not less than 13 degrees Celsius عشان ما يحصلش thermal stress ويحصل له distortion. يبقى بضعه في تري، التري دي فيها مكان للووتر تيوب بيعدي فيها ووتر درجة حرارته not less than 13 degrees Celsius عشان ما يحصلش thermal stress. الماتيريال منتقلة from 45 degrees Celsius أو 46 degrees Celsius to less than 13 degrees Celsius فيحصل distortion للماتيريالز ويحصل thermal stress. يعني بتكون حوالي from 15 to 40 degrees Celsius. طيب هو الثيكنس بتاع الامبريشن عندنا هيكون كام؟ هيدروكولويد امبريشن ماتيريال يبقى الثيكنس بتاعنا هيكون not less than 4 ملم. ليه؟ عشان خاطر يديني highly tear strength و highly tear resistance. تاني حاجة التري must be removed with the sharp snap or rapid rate removal عشان برضو ازود التير resistance or التير strength. طيب الماتيريال must be poured immediately. ليه poured immediately؟ نفس القصة عشان ما يحصل لهاش سيناريسيس او لو هحطها في ووتر هيحصل لها imbibition او اعمل لها storage in 100% humidity for maximum 1 hours برضو عشان ما يحصل لهاش imbibition. اوكي طيب هي ليها بو دايمنشن تشينج ستابيليتي فبيحصل لها يا اما سيناريسيس يا اما امبيبيشن. عرفنا دلوقتي ان البروبرتيز بتاعت الماتيريال بتاثر على ان الكومبوزيشن بيأثر على البروبرتيز وبالتالي لازم نعرف الاثنين عشان نستطيع ان احنا نستخدم الماتيريالز الاستخدام الامثل عندنا. بنعمل لها ابلكيشن في ايه؟ هي هايلي اكيورسي فبنعمل لها في السكندري امبريشن. بنستخدمها مع البارشال او كومبليتلي دينشرس بيشنت مع الاثنين لان هي هايلي فليكسبل وهايلي الاستيك امبريشن ماتيريالز. بس استخدامها الاكتر دلوقتي عشان السبيشال اكويبمنت بقت في الدبليكيتنج ماتيريالز اكتر من البيشنت ماوث. اوكي يبقى اتكلمنا عن الريفرسبل هيدروكولويدز وقلنا النموذج والمثل بتاعها اللي هو الاجار. نتكلم الان عن اشهر امبريشن ماتيريالز واكتر امبريشن ماتيريالز تم استخدامه اللي هو
الجينيت او irreversible hydrocolloids. طبعا الالجينيت استخدامه كتير لان هو ارخص سعرا واسهل وابسط استخداما كثيرا جدا. بيتكون من ايه الاجار؟ من الالجينيت بيكون من باودر وووتر وبيحصل لهم ميكسينج مع بعضهم البعض. الباودر بيتكون من الجينيك اسيد زي البوتاسيوم الجينيت، وده هو بيكون soluble form يعني سهل قوي انه يدوب في الميه، لكن لما بيعمل رياكشن مع الكالسيوم بيجيب كالسيوم الجينيت جل، وده اللي بيترسب واللي بيتحول لنا للجل ستيت. اوكي طيب يبقى دي الكومبوزيشن الاول الجينيك اسيد زي البوتاسيوم الجينيت، يبقى اللي قصاده كالسيوم سلفيت، ده اللي بيتفاعل مع البوتاسيوم الجينيت عشان يكون لي الكالسيوم ايونز او الكالسيوم الجينيت جل، وده اللي بيترسب وبيتحول الى الحاله الجل او الحاله السوليد. تالت حاجه عندنا تراي صوديوم فوسفيت، وده بيتفاعل مع الكالسيوم سلفيت عشان يقلل رياكشن الكالسيوم مع البوتاسيوم الجينيت، فبيستخدم كريتاردر. اوكي فيلر، وده مهم جدا عشان act as strengthening agent. فلورايد، بستخدم فلورايد عشان improve the surface of the stone by accelerating setting time. ونضع هنا فلورايد عشان نقلل تأثير الالجينيت او الهيدروكولويدز على السيرفس بتاع الموديل والداي ماتيريالز. flavoring agent عشان هو بيستخدم intraorally فلازم يكون له acceptable test. coloring indicator، وده عشان يديني indication لبداية السيتنج reaction او السيتنج time، فهو color بيحصل color change with the change of the pH of the material عشان تديني indication ل different stages of the manipulation of the material. بيبقى supplied في ايه؟ بيبقى supplied فاما bulk container or package، الشكل الاشهر بتاعه الباكج ده، واحيانا بيكون supply في البالك كونتينر. بنحتاج ايه في المانيبيوليشن؟ بنحتاج رابر باول، بنحتاج سباتولا احيانا ستانلس ستيل واحيانا بلاستيك سباتولا، واحنا بنستخدمه في البرايمري امبريشن فبنحتاج perforated stock tray for retention. نعمل له ميكس ازاي؟ بالظبط مساوي لنفس الموشنز بتاعت البلاستر اوف باريس، بس الكونتينر should be shaken before use to get even distribution of the components. Number 2 الباودر water should be measured directly by manufacturing على حسب المانيفاكتشرنج. لازم يكون vigorous motion or vigorous mixing in the 1 minute for 1 minute، و setting time بنتحكم فيه بدرجة حرارة الووتر. اوكي طبعا في انواع منه، في fast set وفي regular set. thickness بتاع الامبريشن should not be less than 4 millimeters. The causes to increase tear strength of the material. Okay, must be removed with the sharp snap also. Why? To increase tear strength of the materials. Okay, بعد ما بناخد الامبريشن must be washed عشان برضه مهم جدا عندنا البوينت دي. السلايفا والبليدنج الموجود في الاورال تيشو act as retardant the setting of the model materials. بنفضل ان احنا بنخلص الامبريشن بنعمل له واشنج عشان البلاد والسلايفا اللي بتبقى موجوده في الامبريشن بتؤخر وبتعطل السيتنج بتاع الموديل materials. Then sprayed with the disinfectant، وبعدين لازم نعمل له covering with the 100% of the humidity. Okay, to avoid synapses of the materials. اهو زي ما احنا شايفين بنعمل له covering with damp napkin او wet damp napkin. اوكي بعدين بنعمل له storage او بنعمل له طيب before pouring لازم نعمل له dipping in the 2% calcium sulfate before pouring to avoid the soft surface of the stone model. Okay,
ما ينفعش يكون let the impression too long in the contact with the model materials to avoid a shock surface of the cast with the pore details. يعني بمجرد ان الموديل materials حصل لها setting must be removed from the impression عشان ما يحصلش chocolate surface cast with the pore details. نعمل بيه application لإيه؟ قلنا إنه low accuracy، فعشان كده بيكون في primary impression with stock tray. بتستخدمه مع الفول والكوادرانت impression، بنستخدمه مع البارشلي والكومبليتلي dangerous patient عشان هو elastic impression materials. ايه الخصائص بتاعتنا؟ برضه من الماتيريالز هنستطيع من كل اللي قلناه هنستطيع ان احنا نقول خصائص. في 3 خصائص مميزين جدا مع الهيدروكولويدز: dimension unstable، T strength low T strength عشان كده الثيكنس بتاع الماتيريالز والمانر اوف ريموفينج للماتيريالز، والافكت او الكومباتيبيليتي with the dye materials عشان كده بنعمله dimming in the 2% بوتاسيوم سلفيت. دول 3 بروبرتيز بعرفهم على طول اول ما اسمع الهيدروكولويد. في بروبرتيز تانية ان هو الاكيوسي بتاعته اولا بنعملها ازاي، وهنتكلم بقى عن الميكسنج والسيتنج تايم. الميكسنج والسيتنج تايم عندنا لازم عشان احصل على ميكسنج تايم يكون سموث كريمي نو بايتس كونسيستنسي. ماشي. mixing time from 30 to 45 second. normal set from 2 to 4 minute working time. عشان كده لازم يكون workable for 2 minutes maximum. اما الفاست set فالworking time from 1 to 2 minutes after starting the mix. اوكي. الاكيوسي عندنا الفلو الريتنشن تو ذا تري عشان هو هيدروكولايد لازم بفريتد تري نمبر 1. نمبر 2 الفاين ديتيلز عندنا fluidity not record the fine details the maximum according to the ADA American Dental Association specification. minimum capacity to transfer lines only 0.075 mm wide to gypsum model or dye materials. يعني ايه؟ يعني اقصى fine details يستطيع تفاصيل دقيقة يستطيع ننقلها هو lines الدايمتر او الويدث بتاعه 0.075 ملم width، وده اقل اقصى حاجة يستطيع ان هو يعمل لها ريكوردنج. عشان كده انا بستخدمه في البرايمري امبريشن. dimension stability او ما اسمع هيدروكولايد احط في دماغي يا اما السينارسيس يا اما الامبريشن. اعالجهم ازاي؟ immediately pouring او storage for maximum 1 hours with 100 او in 100% humidity relative humidity. compatibility with the dye materials no need for separating medium but must be dipped in the 2% calcium sulfate before pouring to avoid a softening of the surface of the stone model. Okay. elasticity elastic recovery 97.3% عشان كده not perfectly elastic. Okay. flexibility most flexible impression materials. tear strength low عشان كده thickness must be more than 4 mm must be rapid removal parallel to the long axis of the teeth. كده اتكلمنا عن الهيدروكولايدز وقلنا الجنرال بروبرتيز، عرفنا يعني ايه الهيدروكولايدز، وقلنا الجنرال بروبرتيز عن الهيدروكولايدز عامله ازاي اللي هنحطها في مخيلتنا مع اي ماتيريالز نسمع عنها ان هي مستخدمه كهيدروكولايدز. وقلنا ايضا ان في منها نوعين اتنين، في منها ريفرسبل وريفرسبل اجار وقلنا مميزاته، وقلنا ان احنا ما بنستطيعش استخدامه لانه له سبيشال اكويبمنت وسنسيتيف تكنيك. اما الالجينيت رابر بيس فقلنا ان هو اسهل واكثر استخداما، لكن مستطيعش استخدامه غير في البرايمري امبريشن عشان هو مش هايلي اكيوسي. اوكي. هنتكلم عن النوع التاني من الالاستيك امبريشن ماتيريالز اللي هي
المور ادفانسد واللي بنستخدمها الان بصوره كبيره جدا 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 اللي هي الرابرز او الاستومرز او الرابر بيز امبريشن ماتيريالز، وهي دي افضل امبريشن ماتيريالز ليها خصائص في الوقت الحالي. يعني ايه بقى الاستومرز ورابر بيز؟ الاستومرز ده شكل من البوليمرز بيكون coiled cross sectional polymers، حاجه كده coiled بالشكل ده اوكي. هي عادة بتكون essentially in liquid state اوكي، essentially in liquid state with the low molecular weight. بعد كده لما تتحول للsolid state rubbers at room temperature بنستخدم لها mixing مع reactor او اللي احنا بنقول عليه catalyst يحصل further polymerization وتتحول للهارد او solid state وبيزيد ساعتها المولكيولار ويت. عشان ابسط الفكرة، هي الشكل الاستراكشر بتاعها بيكون كولويد بالشكل ده كده اوكي. هي لها لو مولكيولار ويت وبتكون في الليكويد ستيت. لما بيحصل لها ميكسنج مع كاتاليست بتتحول للسوليد ستيت وبتكون هاي مولكيولار ويت. طيب الكولويد ستراكشر ده بيديها مور elasticity. لما بيكون فيها ستريتش بيبقى uncoiled structures. زمان كان عندنا تليفونات ليها سلك بيلف كده، لما كنا نسحب السماعه بتاعت التليفون بتاخد معانا مسافه طويله قوي، لان الكويلد ستراكشر ده بيتحول لان كويلد ستراكشر. لما بيزيل الفورس او الستريس ريموفال بتتحول الى كويلد كونديشن، وده اعلى درجه من درجات الالاستيستي الموجوده عندنا اوكي. عشان كده احنا بنسميها رابر بيز او الاستومرز. انواعها التايبس بتاعتها، في اكتر من كاتيجوري للتايبس بتاعتها. اول حاجه according للكيميكال كومبوزيشن بتتكون من ايه، وده اشهرهم. في منها البولي سلفايد، في منها البولي ايثرز، في منها الاديشن والكوندنسيشن سيليكونز اوكي. تاني حاجه فيها according to consistency، يعني للفيسكوسيتي بتاعتها، هل هي فيسكس ولا نو فيسكس. في منها يا اما بيتحكم فيها نسبة الفيلر اللي جوه الماتيريالز، فبيكون من عندنا فيها لايت بودي، في منها ميديوم بودي، في منها هيفي بودي، في منها الترا او باتي بودي اوكي، اللي هي بتبقى موجودة اوريدي في السيليكون. طيب تأثير الفيلر عليها ايه؟ كل ما تزيد نسبة الفيلر هتزيد نسبة الفيسكوستي. كلهم بيبقوا نفس الكيميكال كومبوزيشن، الفرق الوحيد ما بينهم ان الباتي بيكون فيها نسبة فيلر اعلى بكتير قوي من اللايت باتي. طب ليه انا بعمل منها more than viscosity؟ ليه؟ عشان خاطر اقدر استخدم الاولانية الباتي او الهيفي بادي كبيز تديني سترينث للماتيريالز، اما اللايت باتي فهيكون مور فلوبل فيعرف يجيب لي الفاين ديتيلز. تاني ليه انا بتحكم في الفيسكوستي، بزود الفيسكوستي في نفس النوع وفي نفس النوع بقلل الفيسكوستي تاني. الماتيريالز اللي ليها هايلي فيسكوستي زي الباتي والهيفي بادي بستخدمها كبيز او strengthening agent او supporting agent، باخد بيها الامبريشن الاول، بتاخد لي شكل الماوث وبتعمل لي زي كانها بقت سبيشال تري لنفس البيشنت. اجي بعدها بعد ما اعمل البريبريشن او لو هعمل سكراتشنج ليها اوكي تريمنج ليها، هاجي اخد في داخلها اللايت بادي. اللايت بادي بيكون هايلي فلو فبيستطيع انه يجيب لي فاين ديتيلز بتاعتي، وفي نفس الوقت بيكون لو سترينث لكن هو بيكون supported with heavy or body اوكي. ده السبب اللي بيخلينا نستخدم منها اكتر من viscosity في نفس الماتيريالز. طيب بتجيلنا في شكل عامل ازاي الالاستومرز او الرابر بيز؟ يا اما بتيجي تو بيست
in the metallic tubes or أيضا two paste in the contrast jar equal size من الجار. واحد فيهم بيكون عادة اللايت ده اللايت material بتكون الكاتاليست، والداركر ماتيريالز بتكون البيز، وفي تو جارز نفس القصة. اوكي، عندنا تو بيست واللي هي بتبقى موجودة في دبل بارد كارتريج عشان تعمل لنا اوتو ميكسينج للماتيريال. اوتو ميكسينج يا اما يكون هاند يا اما يكون ميكانيكال، يا اما يكون هاند يا اما يكون ميكانيكال. الميكسينج بقى بتاع الماتيريالز انا بتكلم عن الالاستومرز بشكل عام وهبتدي اشرح كل واحد فيهم، بس بتكلم في الاول عن النقط المشتركه ما بينهم. اوكي، الوحيد فيهم اللي بيجي في هيفي باتي او باتي اللي هو الاديشن سيليكونز او السيليكونز بشكل عام، واللي برضه بيجي في شكل الكارتريج عاده اوتو ميكسينج بيكون السيليكونز بشكل عام. اوكي، طيب الميكسينج بتاعتنا ازاي؟ عندنا اكتر من ميكسينج. اول حاجه الهاند ميكسينج، بستخدم فيها اويل ريزيستنس بيبر باد، بيكون معانا ستانلس ستيل سباتولا، بنستخدم طبعا معاها سبيشال تري وتري ادهيزيف، لازم نستخدم معاهم كلهم تري ادهيزيف. اوكي، بنضع منهم ايكوال لينث من البيز والكاتاليست على البيبر باد، وبنعمل لها mixing with webbing motion until obtain homogeneous mix without streaks or air bubbles. يعني لازم يكون المكس عندي homogeneous ما فيهوش اي الوان، لا في لاينز كده streaks من الهيفي من الكاتاليست ولا يكون في لاينز or streaks من البيز. اوكي، طيب هنا في بوينت مهمة جدا 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 جدا. احنا ليه الماتيريالز دي الثيكنس بتاعها بيكون من 2 ل 3 مللي ما عدا البولي ايثرز؟ كلها من 2 ل 3 مللي، بنقلل الثيكنس عشان نقلل البروميزيشن شرينكج. اما البولي ايثرز فبيكون 4 مللي عشان هو ريجيد ماتيريال نستطيع ان احنا نعمل له removal from the patient mouth. اوكي، يبقى كل الماتيريالز البوليسلفايد addition condensation silicons لازم الثيكنس بتاعهم from 2 to 3 ملم as maximum عشان اقلل polymerization shrinkage عندي. اما البولي ايثرز فلازم not less than 4 ملم to easy removed from the patient mouth. اول حاجة قلنا عليها اللي هي hand mixing لللايت والميديوم فيسكوستي. تاني حاجة هنقول عليها هاند ميكسينج للهيفي او البوتي فيسكوستي with hand. اوكي، نعمل لها ميكسينج، نضع البيز والكاتاليست ونستخدمها معاها البوفريتد تري. اوكي، ونستخدمها as بوتي او ووش امبريشن تكنيك، نعمل لها ميكسينج بالهاند كده بالنك هاند زي ما هي كده. تالت حاجة الاستاتيك اوتو ميكسينج اللي هي اوتو ميكسينج تب، ودي تب بيكون جواها سبايرال ميتاليك جوا التيوبس نفسها. لما بضغط على الكارتريج البيز والكاتاليست في سيبريتد سلندرز وبيحصل لهم الكارتريج بتاعتها او البلانجرز بتاعتها تعمل بوشنج عشان تعمل advanced ان الماتيريالز يحصل لها extrusion with the equal size with the equal percent عشان تحصل لها mixing في الاوتو ميكسينج تب اللي جواها سبايرال ديت، فبتعمل mixing للماتيريالز. في كمان عندنا دايناميك اوتو ميكسينج، وده بتكون الماتيريالز في باك بلاستيك باك داخل الكارتريج دي، بيكون فيها في لارج بلاستيك باد. اللارج بلاستيك باد ده لما بنضغط زي الامالجاميتور بالظبط على زر معين كده، في باراليل بلانجرز بتقوم عامله بوشنج على بلاستيك باكس على الكارتريج والبلاستيك باكس، فبتعمل اكسكلوجن للماتيريال with equal quantities، فبيحصل لها ميكسينج في الدايناميك ميكسينج تب. اوكي، تخرج عندنا الماتيريالز
كده. يبقى الماتيريالز عندنا يا اما بتكون اللايت والميديوم بعمل لهم ميكسنج يا اما هاند يا اما بالاوتو ميكسر يا اما بالدايناميك اوتو ميكسنج. اما الباتي فبعمل لها بالهاند ميكسنج اونلي. طيب ادفانس بتاع الاوتوماتيك ميكسنج بيدينا يونيفورم بيز وكاتاليست، يدينا مور هوموجينيوس ميكسنج وليس ويست. الابلكيشن بتاعتنا لكل رابر بيز ماتيريال طبعا في كل الابلكيشن عندنا كل فيكسد وكل ريموفال عندنا بروثيزس او بروثيتك بنستخدمها مع الادنشرس كومبليتلي وبارشالي ادنشرس بيشن. طب انواعها عندنا ايه؟ اول نوع عندنا اللي هي البولي سلفايد رابر بيز. احنا اتكلمنا عن الالاستومرز وقلنا احنا ليه ايه اللي في الكومبوزيشن خلانا نسميها الاستومرز، وقلنا ان هي بتيجي بسبلاي الفورم بتاعتها عامله ازاي، وقلنا ان ليها اكتر من نوع according to الكيميكال structures و according to الفيسكوسيتي، وقلنا السبب اللي بيخلينا نستخدمها في اكتر من فيسكوسيتي، وقلنا ان احنا بنعمل لها ميكسنج كلها ازاي. طب اتكلمنا بقى نتكلم عن انواعها من ناحيه الكيميكال كومبوزيشن. اول حاجه عندنا بنقول supply in the two based. البيز بيست بيكون فيه بولي سلفايد بوليمرز، والفيلرز بتكون from 1 to 54%. شايفين الفرق كبير في النسب في الفيلر عشان نزود السترينث ونتحكم في الفيسكوستي. Plasticizers to offer the appropriate viscosity of the paste. Small amount of the solver act as aids of the reaction. وده بالنسبة للبيز بيست عندنا. أما الرياكتور أو الكاتاليست بيز فليد dioxide cause polymerization and cross linking. ده اللي بيسبب عندنا reaction، ده الانيشيشن والcauses of the polymerization and cross linking. بس هو فيه lead oxide أو lead dioxide. في plasticizer to appropriate الفيسكوستي و oleic or stearic acid retarders to control a rate of setting. اوكي ده الكومبوزيشن بتاع البولي سلفايد impression materials. manipulation بتاعتها نفس المانيبيوليشن بالظبط بتاع اللايت بودي. فيها تو بيست. اوكي التري عندنا من application of the adhesive to promote the adhesion between the tray and the impression materials. Equal length of the base and the catalyst, okay, on the extruded in the disposable mixing pad, oil resistance paper, okay, mixing with the stiff tapered stainless steel spatula until homogeneous color is obtained without any stress. Impression thickness from 2 to 3 millimeter to decrease the amount of the polymerization shrinkage. Polysulfide silicone from 2 to 3 millimeter to decrease the amount of the polymerization shrinkage. اوكي البروبرتيز بتاعتنا، الخصائص بتاعتنا، اول حاجه accuracy high flow so that highly accuracy. ليه high flow يا جماعه؟ عشان الماتيريالز light viscosity اوكي، عشان كده هي الفلو بتاعها highly flow so that can be record fine details. الdimensional stability polymerization shrinkage 0.225% for 25 hours. اوكي after setting في باي برودكتس عندنا الووتر بيعمل لنا كوندنسيشن وبيزود الشرينكج بتاعنا. عشان كده عشان نحصل على الاوبتين accurate impression لازم نعمل له immediate casting within 1 hours عشان نلحق نعمل له casting before complete shrinkage. 25 occurs for 24 hours. اوكي
Elasticity, elastic recovery 80 or 98% if removed rapidly to increase a tear strength. Flexibility, most flexible rubber-based impression materials. Compatible with the dye materials, very compatible materials with the dye materials. It's hydrophobic materials, so that must be painted with the surfactant before both improve the wettability. يعني ايه القصة دي؟ الماتيريالز عندنا يا اما هيدروفيليك محبة للمية، يا اما هيدروفوبيك كارهة للمية. لما تيجي الكاست اللي هي الموديل ماتيريالز اللي هي الجبسم، هي هيدروفيليك ماتيريالز، مش هتعرف تعمل ويتنج، مش هتعرف تعمل spreading over the cast to record all fine details of the impression materials لو الامبريشن ماتيريالز هيدروفوبيك. فعشان كده عشان اقلل الهيدروفوبيسيتي بتاعتها بعمل لها paint with surfactant or hydrophilic agent عندنا عشان خاطر تستطيع ان هي يحصل لها good wetting. برضو البروبرتيز التانية عندنا، انا اسف، هي high resistance و highest resistance to tearing، لكن هي المشكلة عندنا ان بيحصل لها distortion so that must be rapidly removed from the mouth with the long axis of the teeth. disinfection نستطيع ان احنا نعمل لها disinfection with most antimicrobial solution without adverse dimensional changes 10 minutes in the immersion in the 10% solution of the sodium hypochlorite. اوكي، الديسادفانتج بتاعتنا الاشهر فيها lead odors، وده very bad odors، وكمان بتعمل staining للكلوثs by lead dioxide. Base impression materials is polyether rubbers. Composition of the polyether rubbers are supplied in the two base-based and catalyst-based. Base-based are consist of polyether polymers with the terminal ethylene imine groups. Also filler control viscosity and strength, and plasticizer which control viscosity. Catalyst base composed of aromatic sulfonic acid ester, plasticizer, and fillers. Properties of the polyethers: accuracy, because the polyether supply in the light body highly accurate impression materials because it's highly flow. It have dimensional polymerization shrinkage 0.25% and the effect occurs in the 24 hours. Also it had elastic recovery 98.9%. Flexibility is less flexible material of the all rubbers. More rigid rubber-based impression materials and polyether rubbers, so that thickness of the impression must be not less than 4 millimeters. تاني، thickness of the rubber-based impression material not less than 4 millimeters. Very compatible with the dye material, producing an excellent surface because the polyether rubbers only hydrophilic rubber-based impression materials. Behavior بتاعتها hydrophilic rubber-based impression. البوليethers rubber-based impression materials hydrophilic محبة للمية. Okay. Tear resistance better than silicone but less than polysulfide. Disinfection disinfected by various antimicrobial solution without adverse change. But if the time is longer than 10 minutes,
there are dimensional change because the material is hydrophilic materials. يعني ما ينفعش اعمل لها disinfection اكتر من 10 دقايق عشان هي hydrophilic materials. Okay, manipulation same as polysulfide, but the thickness of the impression material should not less than 4 millimeter because it's rigid rubber base impression material or low flexible rubber base impression material. Last type of the rubber base impression materials is silicone rubbers. Silicone rubbers highly useful now، استخدموا كتير جدا الآن واستخداماته كتيرة جدا. There are two types of the silicone rubber base impression materials: addition silicone and condensation silicone. The difference between the two types is the manner of the polymerization reaction. There are condensation reaction or addition reaction. فرق ما بين الاتنين نوع أو types أو نوع البوليمرايزيشن رياكشن. في نوع منهم كوندنسيشن، في منهم اديشن. عشان كده بقول ده اديشن سيليكون وده كوندنسيشن سيليكون. طيب الرياكشن هنا ايه الفرق ما بين الاتنين؟ واحد الكوندنسيشن فيه باي برودكت والاديشن ما فيهوش باي برودكت. طب يعني ليه بنركز على النقطه دي؟ لان الباي برودكت هنا معناها ان في loss of the substance، ده معناه ان هيحصل عندي بوليمرايزيشن شرينكج اكتر. يبقى البوليمرايزيشن شرينكج في الكوندنسيشن سيليكون اعلى منه بكتير في الاديشن سيليكون. ليه؟ عشان الكوندنسيشن سيليكون في باي برودكت وهنا بتكون الالكحول. composition of the condensation silicone two types: addition و condensation. Condensation silicone supplied as base or catalyst based like other rubber base impression materials. البيز based polydimethyl siloxane polymer with the terminal hydroxyl groups, ortho alkyl silicate for cross-linking agent, fillers control viscosity and strength, catalyst metal organic ester such as 10 octate, oily dilutant. Okay, composition for setting reaction مش مهم عندي، كل اللي يهمني ان البيز مع الكاتاليست بينتج عندنا silicone rubbers with alcohol as by product. نشوف الاديشن type consists of the base based low molecular weight polymer with the silane groups, filler catalyst low molecular weight polymer with the vinyl terminal group, also filler, and catalyst as chloroplatinic acid as catalyst. Addition reaction during setting produced any byproduct. There is no byproduct. Okay, so that polymerization shrinkage in the condensation silicone is more highly than addition silicone. Manipulation for heavy body, hand mixing. For light and medium body, there is manual with the oil resistant paper bed and stainless steel spatula, gun with the auto mixing tip with dynamic mixing. Polysulfide rubbers, thickness for polysulfide rubbers. For addition and condensation silicone rubbers, the thickness of the impression must be from 2 to 3 millimeter to decrease amount of the polymerization shrinkage, while the thickness of the impression of the polyethers must be not less than 4 millimeters because it's less flexible rubber base impression materials. البروبرتيز عندنا accuracy highly accurate impression because it have in the more than one type of the viscosity ليها أكتر من شكل heavy
ولايت viscosity. اوكي. dimensional changes polymerization shrinkage في الكوندنسيشن سيليكون 0.6 in the 20 hour. Half of this amount occurs in the first hour. يبقى نص البوليمرايزيشن شرينكج بتاع الكوندنسيشن تايب بيحدث في أول ساعة due to the vaporization of the byproduct اللي هي alcohol during setting أو البوليمرايزيشن شرينكج. عشان كده must be poured in the first 1 hours to obtain more accurate impression. اوكي. اما بقى البوليمرايزيشن الاديشن سيليكون البوليمرايزيشن شرينكج 0.05 اقل من العشر، اقل من العشر. ده نتيجة البوليمرايزيشن رياكشن عندنا. elasticity the both are ideally elastic recovery 99.5%, less flexible than polysulfide but more than polyethers. Compatibility with the dye materials. مهم قوي اقول ان الاديشن سيليكون كان بيعمل producing للهيدروجين، فكان بيعمل air bubbles في الكاست عندنا بعد ما حصل addition للجاز absorption in the composition او حصل elimination to this properties عندنا. اوكي. all rubber-based materials except البولي ايثرز كلهم هيدروفوبيك ماتيريالز، فبيحتاجوا لسيرفاكتنت عندنا. لكن في الامبروفمنت عندنا في الاديشن سيليكون بدينا نحط هيدروفيليك ماتيريالز او سيرفاكتنت ماتيريالز ان ذا كومبوزيشن، فبدا يبقى more hydrophilic in the behavior اللي هو عندنا الاديشن سيليكون عندنا. Tear strength low for silicon when compared with the polysulfide or polyethers, so that they must be rapid removal from the patient mouth. Okay, disinfection can be disinfected without affecting any properties because it's hydrophobic in its nature. Okay. اخر بوينت مهمه جدا عايزين نقولها، الهاند ميكسينج للهيفي باتي في الاديشن سيليكون مخصوص. اللاتكس جلافز فيها سلفر، واحيانا في الفينايل جلافز ده بينتج انه بيعمل ريترديشن للسيتنج بتاع الاديشن سيليكون. عشان كده بيفضل واحنا بنعمل هاند ميكسنج للباتي للهيفي باتي بتاع الاديشن سيليكون ان احنا نكون مستخدمين gloves without sulfur contamination. اوكي. اهم disadvantages عندنا لسه متكلمين عنها في السيليكون امبريشن ان هي هيدروفوبيك، فعشان نقلل الهيدروفوبستي يا اما بنعمل لها بينتنج with the surfactant، يا اما الاهم ان احنا بقينا نحط فيها بعض الكومبوزيشن او بعض السبستانس اللي بتقلل الهيدروفوبستي الموجوده عندنا، وبقيت more hydrophilic materials. انا النهارده حاولت قدر المستطاع اقلل، اتمنى اكون فدتكم في حاجه، وبشكر للمره التانيه اخي وصديقي الدكتور مازن على اتاحته الفرصه دي ليا للالتقاء بيكم. الف شكر وبالتوفيق دائما.